दुबई टूर ते आए हुए हाँ। साडे MD साहब सरदार राजविंदर सिंह जी संगरूर वालियां ने बहुत सोहना बहुत सचुजा उपराला किया है। असी चौथे टूर ते आए हुए हाँ दुबई दे विच, और साडे नाल कंपनी दे खास सलाहकार जिन्हां दा नाम पिंडर साहब है, साडे नाल आए हुए हैं। ये टूर किवें दा लग्या और असी अगे इस कंपनी दे विच होर की संगत दी जां दोस्त मित्रां दी सलाह दे नाल इहदे विच असी की होर ऐड करना चाहुंदे आ, उहदे बारे सारे विचार करांगे। अज साडे नाल DS पिंदर साहब आए हुए हैं, असी उन्हां दे नाल विचार करांगे। सो बेनती करदे हां सानू ये दसो कि आप जी ये जो टूर लैके आउंदे हो इहदे विच लोकां नू की फैसिलिटियां दिंदे हो, अते आउण वाले समय दे विच ਜਿਹੜੇ भी दोस्त मित्र इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं कि उन्हों का भी कंपनी के उत्ते उन्ना ही मान सत्कार है जिन्ना MD साहब का तुहाडा सारियां दा है, कि जां असी नॉर्मल विच वर्कर हाँ जां पैसे दे के सिर्फ असी आके मुड़ गए। सानू इहदे बारे पूरा तुसी विस्तार नाल दसो ताकि असी साडे सारी संगत नूं जो साडी संत आश्रम दे नाल संगत जां साडे दोस्तां दे अगे दोस्त हन असी उन्हां नूं की समझाइए की दसीए साडे दे विच किन्ना कुछ योगदान है जी। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो इस अब्रॉड ड्रीम का जिस तरह तुसी नाम तो ही अंदाज़ा ला सकते हो कि बहुत सारे जिहड़े लोग ने उन्हां दे जिहड़े विदेश जाण दे जिहड़े सुपने ने अज तक साकार नहीं हो सके, उन्होंने साकार करन दे लई राजविंदर जी वालों संगरूर वालियां वालों एक उपराला किया गया पूरी टीम वालों। मिस्टर कमलप्रीत जी इहदे विच इस बिजनेस की बैकबोन ने, क्योंकि ट्रैवल पार्टनर ने वो साडे जिन्नियां भी सर्विसेज जिहड़ियां देनियां ने वो मिस्टर कमलप्रीत जी ने देनियां ने। और असी इहदी जिहड़ी अमाउंट रखी है जी ज्वाइनिंग अमाउंट कह लो या इस पैकेज की अमाउंट है, मार्केट का रेट जिहड़ा इस टाइम चल रहा जी वो एवरेज 45,000 तो 50,000 का यह टूर आ, जिहड़ा असी बहुत छोटी जी ना मात्र जिहड़ियां टर्म एंड कंडीशन हैगियां ने उहदे अकॉर्डिंग तुसी इस टूर नूं अचीव कर सकते हो। असी तुहानूं पैकेज दे विच कंप्लीट 4 नाइट 5 डेज विद अकोमोडेशन 4 तुहानूं कंप्लीमेंटरी असी ब्रेकफास्ट देने जी। लग्जरी होटल आ साडी, होटल की जिहड़ी कैटेगरी रहिंदी है वो 4 स्टार तो नीचे नहीं हुंदी। असी कभी भी क्वालिटी नाल कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुण तक और अगे भी नहीं करांगे। धन्यवाद। सो 4 स्टार दे विच जिस तरह तुसी इस वक्त इस रमाडा प्लाजा दे विच देरा दुबई दे विच बैठे हो और पिछले 4 दिनों तो तुसी सारे लग्जरी रूम भी इंजॉय किए ने, इन्हां दा बफेट ब्रेकफास्ट भी इंजॉय किया है ना। सो असी 4 नाइट 5 डेज दे विच अकोमोडेशन दे रहे हैं जी तुहानूं पैकेज दे विच, कंप्लीमेंटरी 4 तुहानूं असी ब्रेकफास्ट दे रहे हैं जी। 2 असी तुहानूं डिनर ऐड किए हुए ने, जिहड़े डिनर ने वो ना तो होटल दे विच ने ना ही किसी इंडियन रेस्टोरेंट दे विच ने, वो तुहानूं स्पैशल जिहड़े डिनर ने। सब तो पहला साडा डिनर रहिंदा डेजर्ट सफारी। वाह जी वाह। डेजर्ट सफारी दे विच 2.5 करोड़ दियां जिहड़ियां गड्डियां ने इत्थे लैंड क्रूजर वो साडे हर परसन नूं जिन्हां कोल पैकेज असी दे चुके हैं उन्हां नूं इत्थे लैके जांदियां ने जी, अपने होटल तो पिक करदियां ने। और एक गड्डी दे विच 3 तो 4 परसन ही अलाउ करदे हैं, हालांकि उहदी जिहड़ी कैपेसिटी हुंदी है 7 परसन दी हुंदी है लैंड क्रूजर दी जी। 4 परसन इस करके कि कोविड दियां कुछ जिहड़ियां गाइडलाइन ने उहनूं भी असी फॉलो करना। और तकरीबन इस सिटी तो ये जिहड़ा डेजर्ट सफारी आ 30 तो 40 किलोमीटर बाहर हैगा जी। और उत्थे ये लैंड क्रूजर तुहानूं लैके जांदियां ने, फिर उत्थे इंटरटेनमेंट हुंदा पूरा और नाल एडवेंचर हुंदा जी। एडवेंचर दे नाल नाल शाम दा जिहड़ा रात दा साडा जिहड़ा डिनर ऑर्गेनाइज कीता हुंदा इस कंपनी वालों, उत्थे तुहानूं बफे मिलदा वैज और नॉन वैज। डिनर करन तो बाद ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕ੍ਰੂਜ਼ ਡਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਜ ਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਡਿਨਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ प्रोग्राम जिहड़ा हैगा जी टोटल 9 कंट्री का है, जिसे तुसीं ये ब्रोशर च देख रहे हो। ये 36 महीनों के विच असी प्लान किया कि 96 जिहड़ियां 36 महीनों के विच असी तुहानूं 9 कंट्रियां देनियां ने। एवरेज 3 तो 4 महीने एक कंट्री नूं लगणगे बाबा जी। अगर कोविड के इस तरह के हालात रहे
ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਬਈ ਦਾ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਟੂਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ 9000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ GST। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ 4 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤਾਂ 4 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਥੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਪੇ ਆਊਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ 9 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕਾਕ, ਦੈਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਈ, ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 9 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ 4 ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਅਗਰ 2 ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਔਰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਲਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਆਈਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ 60 to 90 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਅਚੀਵ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ 3 to 4 ਮੰਥ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਟੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਸਾਡਾ 35 ਦਿਨ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਟੂਰ ਸਾਡਾ 18 ਦਿਨ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਟੂਰ ਸਾਡਾ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੂਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ 15 ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ 9000 ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ 9000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ,
ਤਾਂ 7,500 ਰੁਪਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 12-14,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਗੋਆ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ 15-20,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 9,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸ ਪਰ ਪਲਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 9,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 60 to 90 ਡੇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਗਰ ਟੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਸ ਟੂਰ ਨੂੰ 38,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 9,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਟੂਰ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ B2B ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ TDS ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਈਟ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ 3 to 4 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ 35x45 ਦਾ ਵਿਦ ਵਾਈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ 99.9 ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1% ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1-2 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਓਵਰਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੋਂ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ, ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੂਰ ਦੀ, ਫॉर एग्जांपल टूर आप जी ने बुक किया और आप जी का टूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਟ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ KYC ਨੇ, KYC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰੰਟ ਟੂਰ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ MD ਸਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ DS ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਪਰ ਪਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਐਸ ਪਰ ਪਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿੰਗ ਕਸਟਮਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, 9 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 9 ਪਰਸਨ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿ 9000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਜੇਗੀ, 9000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇ ਦੇਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਸਚਿਨ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਮਿਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ CA ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਇੱਕ ਟੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮ ਆਇਓ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੂਰ ਇਸ ਟੂਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੋਟਲ 15 ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ 5 ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਨਾਲ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਰੋਮ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 9000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹ 9000 ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 9 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 40,000 ਰੁਪਇਆ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ 70,000 ਰੁਪਇਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ 1,30,000 ਰੁਪਇਆ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਟੂਰ ਪਲੱਸ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਲੱਸ ਬੁਲਟ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਲਾਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਰਮਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਮਾਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸ਼ਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕੁਛ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਮ ਬੇਟਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ, 9000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਬਰੋਡ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। Hello everybody, myself Asimrit Kaur and this is my father. So we have this marvelous tour to Dubai and this is our 5th and last day. Actually it is very overwhelming, but we don't want to leave this place because we have enjoyed so much. We went to Dubai Frame, Burj Khalifa, the Dubai Mall, and also yesterday we have our desert safari, which was so adventurous and I'm never gonna forget it in my life. So yeah, I would recommend it to everybody and I want all of you to be a part of our huge family. Thank you. ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਫੀਸਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਚ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ Say something. Say something. ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ। Thank you, Broad Dream and Rajvinder sir. And how your trip? My trip was really amazing, and today is the last day. We even went to the beach, and this hotel is amazing. This place is amazing, and we even went to the safari, and that was an amazing trip. I'm gonna remember this moment, and this was my first trip, and I already love it. Special thanks. Special thank to a Broad Dream MD sir, and MD sir, Mr. Kamalpreet ji. Kamalpreet sir. ਐਂਡ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਟੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ? ਰਿਕਮੈਂਡਡ? Yeah. ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, 30 ਲੱਖ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸ ਭਿੰਦਰ ਸਰ ਹਨ, ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਕਮਲ ਸਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਿਰਫ 9-9 ਰੁਪਈਆ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18-18 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।